ओम शांति 30/5/2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मिठी बच्चे निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करिदियो काहेकिना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होइछि। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवारे सफल करी भविष्यत पाई श्रेष्ठ भाग्य जमा करिदियो काहेकिना मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होइछि। आजिर प्रश्न ज्ञान शुणुथिले मध्य पिलामानंक भितरे तार धारणा काहेकि हेउनाही। ज्ञान शुणुथिले मध्य पिलामानंक भितरे तार धारणा काहेकि हेउनाही। उत्तर काहेकिना विचार सागर मंथन करिबा जणा नाही। बुद्धि जोग देह एवं देहर संबंधी मानंक सहित लागि रहिछि। प्रथमे जेबे बुद्धिरु मोह दूर हेब तेबे जाई किछि धारणा मध्य हेब। मोह एभଳି जिनिस जाहाकि एकदम मांकड़ भଳି करि देउछि। सेथिपाई बाबा पिलामानंकु प्रथम प्रतिज्ञा मने पकाई देउछन्ति जे देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली मोते मने पकाओ। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछन्ति पिलामानंकु मध्य भल भावरे एहा जणा अछि जे बेहदर पितांकु ही बिगड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला वाला कुहाଯାଏ। श्रीकृष्ण बिगड़ी जाइथिबा को सृष्टि को सजाड़ी पारिबे नाही। श्रीकृष्ण बिगड़ी जाइथिबा सृष्टि को सजाड़ी पारिबे नाही। गीतार भगवान श्रीकृष्ण नुहंती शिव अटंती। शिव बाबा हेउछन्ति रचयिता एवं श्रीकृष्ण रचना अटंती। स्वर्गर संपत्ति दाता स्वर्गर रचयिता ही होई पारिबे। एहा ही हेउछि भारतर मुख्य एवं सबुठारु बड़ भूल। श्रीकृष्ण को केही पिता कहि परिबे नाही। संपत्ति तो पितांक ठारु ही मिलिथाए एवं भारत को ही मिलिथिला। भारत रे ही श्रीकृष्ण को राजकुमार एवं राधा को राजकुमारी रूपरे गायन करा जाउछि। सबु महिमा सर्वोच्च एकमात्र शिव बाबांकर ही अटे। श्रीकृष्ण हेउछन्ति सर्वश्रेष्ठ रचना विश्वर मालिक। सेमानंको कुहाଯାଏ सूर्यवंशी दैवी राजवंश। गीता हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। श्री सत्य जुगरे तो काहाको ज्ञान सुनाई नाहांती। संगम जुगरे ही बाबा ज्ञान सुनाइछन्ति। चित्र द्वारा ही प्रथमे एही कथा को प्रमाणित करिबाकू हेब। दुहिंकर चित्र दिया जाइछि। गीतार भगवान शिव बाबा रचयिता जे कि पुनर्जन्म रहित अटंती। गीता ज्ञानदाता श्रीकृष्ण नुहंती जे कि तांकर रचना अटंती। तुमे जानिछ शिव बाबा ही आमको हीरातुल्य करुछन्ति। गायन मध्य हेउछि हीरातुल्य कौड़ीतुल्य। पिलामानंकर बुद्धि रे एही कथा रहिबा उचित जे बाबांकर निर्देश हेला तुमे मोते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। सी हेले बेहदर पिता। श्रीकृष्ण तो हेले हदर मालिक। जदियो से विश्वर राजा हेउछन्ति किंतु शिव बाबा तो राजा नुहंती ना। वास्तव रे गीतार बहुत महिमा रहिछि। ता सहित भारतर मध्य बहुत महिमा रहिछि। भारत सबु धर्मावलंबी मानंकर बड़ बड़ तीर्थस्थली अटे। केवल श्रीकृष्णंकर नाम लेखि देथिबा कारणरू सबु महत्व सरी जाइछि। एही कारणरू भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। जदियो सब किछि ड्रामा अनुसार हेउछि किंतु सावधान मध्य करिबाकू पड़ुछि। बाबा बहुत भल भावरे बुझाउछन्ति। दिनकू दिन गहनरू गहन कथा सुनाई चलिछन्ति। तेणु पुराणा चित्रगुड़ी को परिवर्तन करी नुआ तैयारी करिबाकू पड़ुछि।
ଏହିଭଳି ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନିଅ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ନା। କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ନୁହନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ମୋହରେ ଫସି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରି ଆସିଛ ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବୁ। ମୋର ତ ଜଣକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋହ ଏଭଳି ବିକାର ଯାହାକି ଏକଦମ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି କରିଦେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଲୋଭ ଏବଂ ମୋହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଖମୟ କର। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତୁଟେଇ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ତୁମେ କହୁଛ ଏହି ଧନ, ପିଲାଛୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସିଏ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାୟନ ଅଛି, କାହାର ଧୂଳିରେ ଦବି ରହିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେବ, ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ଖସି ପଡ଼େ ବା କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ପୋଲିସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋରମାନେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ। ଦେବତାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା କାରଣରୁ ହିଁ ବିକାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁଛ। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କିପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଅଭିନେତା, ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାଥ ବା ମୁରବି ନଥିବା ପିଲା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ, ତଥାପି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ତାରା ଚମକୁଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, କେବଳ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଲା? ବାବା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଏବେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିଲା ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତାହା ତ ପାଣିର ସ୍ନାନ ଅଟେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାକୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି କାହାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଡାକିବାର ଅଛି ତେବେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳୁଛି ତାହା ଆସି ବୁଝ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ତ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିଷୟ ବିକାର ନଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। କୌଣସି ବିକାର ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବିକାରିତ ହୁଅ। ସନ୍ତାନ ଯେପରି ହେବାର ଥିବ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ତ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହି କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ଯେତେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେବ, ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସେତେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ଥିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। କୁହ, ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ହେ ବାବା, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ହିଁ ଶିବ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ତ କୁହ। ନାମ ରୂପଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ତ ଶିବ ଅଟେ। କେବଳ ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କହିବା ଉଚିତ।
प्रत्येक शब्द को बहुत भल भावरे स्पष्ट करी बुझाइबाकु हेब। शिवाय नमः कहवा द्वारा मध्य पिता संबंधर खुशीर अनुभव हुए नाही। मनुष्य माने निज पाई सबु नाम रखिदेइछन्ति। तुमी जानिछ मनुष्य को केबे भगवान कुहाजिब नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु मध्य देवता कुहाजाए। रचयिता पिता तो जणे मात्र निराकार ही अटन्ते। जेपरि लौकिक पिता संतान मानंकु रचना करुछन्ति ओ संपत्ति देउछन्ति, सेहिपरि बेहदर पिता मध्य संपत्ति देउछन्ति, भारत को विश्वर मालिक करुछन्ति। सारा दुनियार पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटन्ति। एक कथा कौन काहाकु की जना अछि कि आमर धर्म स्थापक मध्य एही समय रे पतित अटन्ति। देहरूपी कबरर अधीन होई जाइछन्ति। एबे समस्तंकर महाविनाशर समय बाबा ही आसी समस्तंको उठाउछन्ति। महाविनाश समय रे ही भगवान आसिछन्ति। सिए ही ज्ञानर सागर अटन्ति। लेखा होइछि सागरंकर संतान माने भस्मीभूत होई जाइथिले, अर्थात काम अग्नि रे बसी पतित कला लौह जोगी होई जाइथिले। तेबे पुणी सुंदर किपरि हेबे? बाबा कहउछन्ति जोगर यात्रा द्वारा। जोग अक्षर कहवा द्वारा मनुष्य द्वंद्वरे पड़ी जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाओ, तेबे जाई अंतमति स्वगति हेब। केते सहज भावे बुझाउछन्ति। पुणी भी यही कथा बुद्धि रे काहींकि धारण हेउ नाही। देह अभिमान बहुत रहिछि, सेथिपाई धारण हेउ नाही। बाबा बहुत भल उपाय शुणाउछन्ति। बेदर बाबा जहाँकु समस्ते मने पकाउछन्ति, सिए आसी कौन करिथिले? भारत को स्वर्ग करिथिले। विनाशी संपत्ति लौकिक पितांक ठारु त जन्म जन्मांतर नेई आसिछ। एबे बेहद बाबांक ठारु 21 जन्म पाई बेहदर संपत्ति निय। सत्य युग त्रेता युगरे देवता माने राजत्व करुथिले। सूर्यवंशी पुणी चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी पुणी शूद्रवंशी। सो अक्षर लेखिबा द्वारा प्रमाणित हेउछि जे सेही माने ही पुनर्जन्म नेउछन्ति, वर्णरे आसुछन्ति। बाबा त समस्तंकु बुझाउछन्ति, तुमे सम्मुखरे बसिछ तेणु खुशी हेउछ। काहा काहार भाग्ୟରେ ନାହିଁ तेणु सेवा करू नाहांती। जदि सेवा करिब तेबे तुमर नाम विख्यात होइजिब। समस्ते कहिबे बाबांकर कन्या माने केते हुशियार अटन्ते, सबु काम करुछन्ते, आमको स्वर्गर राज्य भाग्यर संपत्ति देउछन्ते, यही ज्ञान रूपी सामग्री मध्य देउछन्ते। एही चित्र गुड़िक अंधमानंक पाई दर्पण सदृश अटे। एथिरे जादू आदिर किछि कथा ही नाही, पवित्रतार कथा ही मुख्य। भावुछन्ति एहा अंतिम जन्म, स्वर्ग को जीवाकु हेले पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि, सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। सन्यासी माने पवित्र हेबा पाई घर द्वार छाड़ी देइथांती। बाबा कहउछन्ति विनाश सम्मुखरे दंडायमान, मोते मने पकाओ तेबे तुमर नौका पार होइजिबो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकर नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांक ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, विनाश पूर्वरु निजर सबुकिछि सफल करिबाकु हेबो। एहा महाविनाशर समय, सेथिपाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर, देहधारी मानंक ठारु मोह तुटेई मोहजित हेबाकु पड़िबो। देह अभिमान जहाँकि प्रथम नंबरर शत्रु, ता उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। अन्य सबु संग को तुटेई एकमात्र बाबांक सहित बुद्धिजोग जोड़िबाकु हेबो। आजिर वरदान, जोगरूपक मंत्र द्वारा संकल्प एवं कर्मरे अविनाशी सिद्धि प्राप्त करुथिबा सिद्धि स्वरूप भव।
ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସରକାରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶବାହକ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ନିଜର ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ। ଯୋଗରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ତ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ନେତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗନ: ଆକ୍ସନ୍ କନସସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆକ୍ସନ୍ କନସସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ରହିଥିବ। ଏକରସର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅବିନାଶୀ ତାର ଜଣକ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଡୋର ଯଦି ଜଣକ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।